ईश्वर कल्याणकारो मंगलम 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 नवोदरने मोक्षराय नमः पन्ना के जस्तुरंगे कुलवादसं निरीक्षणस्काय श्रीशरणं ज्ञानदेन सलाहया नेत्रमुन्मिदमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी अनंत कल्याण करनारा तारा तीर्थंकर श्रमभगवान महावीर स्वामीए आ संसार समुद्रथी तरवा माटे अने मोक्ष सुखनी प्राप्ति प्राप्त करवा माटे धर्म तीर्थनी स्थापना कर्मना विषय में आपणे आगळ वधी गया छे। क्रियमान कर्म, संचित कर्म अने प्रारब्ध कर्म आ विषय पर आपणे बात करी। एक बाजू मोहनीय कर्म छे अने बीजी बाजू आ कर्मोनो केवा केवा प्रकारना निमित्तो गोठवायेला छे तेनी वात छे। एक जग्या पर बधा लोको फसाई जाय छे। घणा लोकोनी मान्यता एवी छे कि आपणा प्रारब्धमां जे लखायुं छे ने ते थाय ज छे। आ मान्यतावाळा जीवो छे ने थोड़ाक अधूरा छे। ए लोको एवी मान्यता करी बेसे छे जे लखाયેલું છે ને તે જ થશે, હવે આપણે કાંઈ કરવાનું જ નહીં। જે શું કામ આવું બોલું છું? શા માટે? जो तमे आवुं वस्तु पकड़ी राखशो तो धर्मनी अंदर आ बधा जे धर्मना कार्यों करवाना कीधा छे, कर्म तोड़वा माटेना जे निमित्तो शास्त्रकार भगवंते बतावे छे, खोटा बताव्या हशे? आपणे समजवा माटे बताव्या हशे? आवुं केम मानीने बेसो छो? हाँ, जो तमे एवुं बोलो कि अमुक प्रकारना कर्मो एवा हशे के जेमां आपणुं कंई चालशे नहीं, ए समजी शकाय छे। कि अमुक प्रकारना कर्मो एवा होय के जेमां आपणुं कांई न चाले, मानी लઉં છું। पण एवो जो एकांते तमे नियम करी लो कि एक वखत कर्म में आवे जे लखायुं छे ते थशे, जेने बदली ज नहीं शकाय, आना नियम 100% तमे बांधी दो तो ये खोटुं छे। हाँ, तमे मनुष्य त्यां छो तो तमने मनुष्य में अत्यारे अमे कांई करी न शकीए, पुरुष छे तो स्त्री न बनावी शके, ए तमारा प्रारब्ध समजाय छे कि आमां कांई चेन्ज न थाय। परंतु एक दृष्टांत छे, श्रीचंद्र राजाने एक श्राप मळ्यो तो माणसमांथी कुकड़ो थई गयो। कोई ऋषिए श्राप आप्यो तो कुकड़ो थई गयो ने पत्नी उपाડીને फरती थी रात दरबारमां कुकड़ाने। गति तीजंती थई गई, कुकड़ानी जेम ज रहे, कुकड़ानी जेम ज सूई जाए। केटला वर्षो पछी गरवा गिरिराज पालिताना मळ्यो अने सूर्य कुंडनुं पाणी मळ्युं अने एना थकी पोतानी मूळ कायने प्राप्त कर्युं। हजू कर्म पूरा थया अने सूरज कुंडनुं पाणी मळ्युं। ए केटलाक कर्मो चालू भावमां बी चेंज तो थया ज ने। पुरुषार्थनी पण ताकात छे के कर्मने बदली शके छे। क्यारेय पण आम नर्वस थई नहीं जवानुं के हवे जे लखायुं छे ते थशे। अरे आपणो इतिहास આપણે જાતે બનાવવાનો, આપણા કર્મ જાતે તોડી નાખવાના। ન શું તૂટે કર્મ, બધું જ તૂટે। પુરુષાર્થ ગૌણ નહીં કરવાનો। હા, કોઈ જર્જરિત મકાન પાડવું હોય તો આમ એક લાતવાળોને પડી જાય। કોઈ ગામડાનું નક્કર 100 વર્ષ જૂનું અંગ્રેજોએ બનાવેલું પથ્થરનું મકાન પાડવું હોય તો દમ નીકળી જાય, પણ પડે તો ખરી જ। પ્રારબ્ધ જે પ્રમાણે ગોઠવાયા છે એ પ્રમાણે થશે। આપણે કરીશું ધર્મ કે પુરુષાર્થ કે શું કરવાનું, જે લખાયું છે તે થશે। આ માન્યતા ખોટી માન્યતા પકડી છે। આવી માન્યતા પકડવાની નહીં। હા, બે માન્યતા પકડવાની કે કર્મ ભારી હશે તો બદલતા વાર લાગશે, અથવા જ્યાં સુધી કાળ સારો નહીં થાય ત્યાં સુધી કર્મ એવા ને એવા રહેશે, એ માની શકાય છે। પણ પુરુષાર્થ છોડી નહીં દેવાનો। એના એ સમયે બી કરાયેલો પુરુષાર્થ ક્યારેક ને ક્યારેક ચાન્સ આવતા તમને લાભદાયી નીવડે। पुरुषार्थ क्यारे नहीं छो। एक मानो दीकरो बोली नहीं सकतो, बोलता शीख्यो ज नहीं, माने चिंता थी, पर कुदरती कर्म एवो तो कि तो बोवड़ो ज रहेवानो हतो। माए केटली मेहनत ने धर्म ने मानता ने बाधा एटलुं बधुं मानीने एटली बधी मेहनत वाळुं धर्म करीने एनी जीभनी पर गरम पोता मूकीने बोलावीने एने थोड़ो थोड़ो बोलतो कर्यो। जो माए पुरुषार्थ छोड़ी दीधो हतो डॉक्टर रिपोर्ट प्रमाणे तो ये बोली आटलू पण नहीं बोली सकते, पण माए ए पण जाण्युं तो माए मेहनत पण करी अने मेहनत अने बेने करता करता आजे बाळकने थोड़ो थोड़ो बोलतो तो करी दीधो। भले स्पष्ट नत बोलतो, थोड़ो तो कई बोली सके छे, गोड़ गोड़ तो बोली सके छे, आ अवाज तो करी सके छे। आ पुरुषार्थ मानो हतो। कर्म गमे तेवा बगड्या होय, पुरुषार्थ नहीं छोड़वाना। हिम्मत हारी जशो नहीं तो
હવે કદાચ કર્મ ભારી થઈ ગયા છો તો એવી હિંમત તૂટી જશે, પછી જ્યારે બહાર આવવાનો છે ત્યારે બહાર નહીં આવી શકશો. એકાદ કર્મ કદાચ તમારું કાંઈ પુણ્ય કામ ન કરી શક્યું, એનો અર્થ એ નથી કે બીજા બધા કર્મો પણ એટલા જ ભારે થઈ જાય છે. માટે ગમે તેવા કર્મ ઉદયમાં આવે, નમતા નહીં જોખવાનું, પુરુષાર્થ તગડો જ કરવા, એને તોડવાની મહેનત તો બરાબર જ કરવાની, ફાઇટ તો બરાબર આપવાની, ભલે જે થવાનું એ થાય. હું હંમેશા હારવા માટે ક્રિકેટ રમતો હતો. હાર બી એવી ખાવાની ગોલા જીતવાળાને દમ નીકળી જાય જીતતા જીતા. એટલું ચીટિંગ કરતો ને એટલું ગોળ ગોળ કરતો ને એક દિવસ બોલ ન લાવું, એક દિવસ સ્ટમ્પ ન લાવું, એક દિવસ એક બોલ નાખીને પછી મારા ઓલું એક ના 2 બોલ થયા છે એવું એટલું કરીને પજવીને જીતાડતો. એ વખતે મારો સ્વભાવ એ રીતનો હતો કે હારવા લાગ્યા તો હાર બી એવી ખાવાની કે જીત્યાવાળાને આનંદ ન મળવો જોઈએ, આપણે આનંદ મળવો જોઈએ કે હાર બી મજાની ખાધી છે આપણે. સ્વભાવ અહીંયા આવો હતો. પણ ગમે ત્યાં હિંમત તો હારવાની જ નહીં, જે થવું એ થાય. આપણે આપણી હિંમતને પકડીને જ ચાલવાનું, આપણે હિંમતથી જ ચાલવાનું. તીવ્ર પ્રારબ્ધ, તીવ્ર ખાલી પ્રારબ્ધ, મંદ પ્રારબ્ધ અને અતિ મંદ પ્રારબ્ધ. પ્રારબ્ધને 4 વિભાગમાં વેચી દો. તીવ્ર પ્રારબ્ધ જેને આપણી ભાષામાં નિકાચિત કહી શકાય. ચલો માની લીધું એવા અમુક કર્મો છે કે જેમાં આપણે ચેન્જ નહીં કરી શકીએ, ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. હમણાં જ તમને કીધું તમે મનુષ્ય છો તો હું તમને ચેન્જ નહીં કરી શકું. શ્રાપ મળે તો ચેન્જ થઈ શકે, પણ એ શ્રાપ કંઈ કોઈનો સામાન્ય લાગતો નથી. એવા તીવ્ર છે પ્રારબ્ધ કે જેને બદલી શકાય એમ નથી. ઉંમર થશે તો ગરડા થશો જ, એને બદલી શકાય એમ નથી. અમુક ઉંમર થશે એટલે અમુક પ્રકારની પરિણામની દશા આવશે, એ ધારા આવશે, એને બદલી શકાય એમ નથી. એને કહી શકાય છે પ્રારબ્ધ. એ તીવ્ર પ્રારબ્ધને આપણે બદલી નહીં શકશું. 60 વર્ષની ઉંમરે તમે કહો કે હું યુવાન થઈ જાઉં તો ક્યાંથી કરવાનો? તમને ગમે તેના કોસ્ચ્યુમ લગાડવામાં આવે પણ એ થવો તો મુશ્કેલ જ છે, બાહ્યથી થાય. અભ્યંતર કેવી રીતે કરવો? એટલે અમુક જગ્યાએ તો મર્યાદા સમજવાની છે કે જન્મ્યા છે તો મરણ છે જ, યુવાન છે તો કાલે વૃદ્ધ છીએ જ, એમાં ચેન્જ ન થવાનો. તીવ્ર પ્રારબ્ધ છે, પણ ક્યાંક પ્રારબ્ધ છે. એ પ્રારબ્ધ તો તમે બરાબર પુરુષાર્થ કરો તો તોડી શકાય. કર્મ ઉદયમાં આવતા પહેલાં તમને ખ્યાલ આપી દીધો કે સમય જરાક નબળો છે, સંભાળીને ચાલજે, ઘણું કામ થઈ ગયું. સમય સારો છે, તક છોડતો નહીં, ઘણું કામ થઈ ગયું. તબિયત જરાક નબળી થશે, ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજે, ઘણું કામ થઈ ગયું. પાણી ઉકાળેલું પીતો થઈ જાય, બહાર ખાવાનું બંધ થઈ જાય, ઘરે પણ તપાસીને વાપરે, સૂંઘીને વાપરે, જોઈને વાપરે, એક દાના પર પ્રિડિક્શન કરે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો પોલીસ જેટલો મહેનત એટલો મને તો એના એક ટીંડોળાના શાક પર કરશે. કારણ કે એક પણ દાનો અંદર એવો ન જતો રહે કે જેને કારણે ફૂડ પોઈઝન થઈ જાય, ક્યાં થઈ જાય, એટલું ધ્યાન રાખે. નીકળી જાય, શાંતિથી ટાઈમ કાઢી નાખે. પ્રારબ્ધો જો ભયંકર હતું, તમારો ઉપયોગ કે તમારી હોશિયારી કે તમારી અમુક અવસ્થાઓ તમને બચાવી દે છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ તમને પુણ્ય હોય તો પહેલેથી ખ્યાલ આવે, અથવા તે ક્ષણે ખ્યાલ આવે. પુણ્ય જો પરવારી હોય અને તમને કદાચ પુણ્ય આવે બી ખરી ઉદયમાં, પણ તમને સમજવા માટેની બુદ્ધિ જો ન હોય તો ક્યારેક નુકસાન કરી બેસો. છેલ્લે નુકસાન થાય ત્યારે તમે કહો અંદરથી મને એમ લાગતું હતું કે કાંઈક તો મારું ગરબડ થશે, તો થયું જા. ત્યારે કેમ સમજ્યો નહીં? આવેલું ઇન્ટ્યુશનને કેમ તું સમજી ન શક્યો? સવસમ કેમ ઓછો પડ્યો? કર્મ કેમ જીતી ગયું? તું કેમ ન જીતી શક્યો? ખ્યાલ આવે છે? કાંદરીમાં મારા એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે, પ્રતિષ્ઠિત મારા પરિચયમાં છે ને બહુ ઉપકારી છે મારા. અને એક જમાનાની અંદર 36 વર્ષ સુધી જેને સાધુ જોયા નથી, 36 વર્ષની ઉંમર સુધી સાધુ નથી જોયા, ધર્મ નથી જોયો, પૈસા જ કમાવામાં પાગલ હતા. અને સવાર પડે એટલે પેલું દારૂ મોઢામાં નાખવાનું અને રાત્રે સુધા દારૂ પીને સુવાનું, આ સિદ્ધાંતો. નૌકાર સીધો ગ્લાસ બ્રશ લીધો ને અહીંયા દારૂનો ગ્લાસ લીધો હોય, દારૂથી કોગળા કરે, પાણીથી કોગળા ન હોય, દારૂથી કોગળા હોય એના. એવી દશાનો માણસ રવિવારે ચોપાટીના ત્યાં દરિયા કિનારે આસપાસ ક્યાંક પ્રવચન હતું ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ. એટલે એનો મિત્ર કે ચલ નહીં જઈએ, કે ક્યાં કરશું શું? તો કે સારી છોકરી આવી, ચાલ કે હાલો જઈએ. એટલે 36 વર્ષે બી આ ટાઈમ પાસ કરવા માટે પોતે ત્યાં પહોંચ્યો હતો. પણ જ્યારે પ્રવચન સાંભળે છે, જિંદગીમાં પહેલાં સાધુ જુએ છે, બહુ સારું બોલે છે આ માણસ. એટલે બીજી દિવસે એની સાથે ચંદ્રશેખર સાહેબ સાથે ચેલેન્જ લગાવવા જાય છે કે સાહેબ સવારના 500 રૂપિયાના ચમચી દારૂ હોય એવા દારૂથી કોગળો કરું છું, તમારામાં તાકાત છે મને તારવાની? આમ વાત કરે છે. વિનય ને વિવેક તો બહુ દૂરની વાત છે, ચેલેન્જમાં બેઠો કે સાહેબ તમારામાં તાકાત છે મને તારવાની? ત્યારે સાહેબ કહે છે તાકાત, ચાલ. અને તે વખતના સમયમાં અને તે વખતના પ્રસંગમાં, તે વખતના સમય ને તે વખતના પ્રસંગમાં એટલી રીતે ગુરુ એને વાર્તા થયા. બીજી કે ત્રીજી મિટિંગ એવી આવી કે બીજી મિટિંગમાં એક જ બેઠકમાં ગુરુ એને 108 નિયમ આપ્યા.
ત્રીજી મિટિંગમાં એક નિયમ આપ્યો કે ગમે તેવી હાલત થઈ જાય ગુસ્સો કરીને પૈસા લાવવાના નહીં. અરે 54 લાખ રૂપિયા એ વખતે, એટલે આજથી હું 30 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું, 54 લાખ રૂપિયા પાર્ટીમાં ફસાયેલા છે. ગુસ્સો કરે અને એક જેમાં તો ગુંડા જ મોકલતો હતો, તાકાત લગાવે તો પૈસા પાક્કા પાયે પાછા આવવાના જ. પણ ગુરુએ નિયમ આપ્યો જ, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય ત્યારે કસાય નહીં કરવાનો. ચેલેન્જ લગાવી હતી ને ગુરુ સાથે, ચેલેન્જને કારણે પોતે તરત જ ચેલેન્જને હાથમાં લીધી જ, ભૂલી ગયો પૈસા, છોડી બી શક્યો. યોગ્ય જીવો તો માટે થઈ શક્યું. આજે ઘરે ઘર દેરાસર છે, શાંતિથી બેઠા છે 30 વર્ષથી, જતા જ નથી. કમાઈ એટલું લીધું હતું, ચિંતા કોઈ નથી, મજાથી ખાઉં છું. ગુરુદેવે એક બેઠકમાં 108 નિયમ આપ્યા હતા. સગા દીકરાના લગ્નમાં પોષત કરીને બેઠા હતા વ્યક્તિ. સમજી લેજો કે કેવા નિયમ ગુરુએ આપ્યા હશે અને આને કેવા લીધા હશે. ગમે તેવું પ્રારબ્ધ હતું તોડી નાખ્યું ગુરુએ પ્રારબ્ધ. ગમે તેવા ભાઈ એની સાથે બીજો મિત્ર હતો જેને લઈ ગયો હતો, એ હજુ એવો ને એવો જ રહ્યો અને આ નીકળી ગયો. જોયું આ કર્મની ખેલ? ઓલો હતો ત્યાં ને ત્યાં રહ્યો અને આ નીકળી ગયા. અને એવા નિયમ આપ્યો 108 યુવાનને તારે ધર્મના માર્ગે જોડવાના. એમાંનો હું એક હતો. આશ્રમની અંદર બાળ સંસ્કરણમાં અનેક વિદ્યાર્થી ઇનામ આપીને ધર્મમાં જોડવાના કામ કરતા હતા. છે ને આ બધું ગુરુએ કેવું કામ કર્યું એના પર એને કરી બતાવ્યું. એટલે પ્રારબ્ધ ગમે તેવું ભયંકર હોય, કર્મની સામે ધર્મની તાકાત ઉપર છે. એટલો સિદ્ધાંત યાદ રાખજો, કર્મ સત્તા છે, એના ઉપર ધર્મ સત્તા છે, એના પર પ્રભુ સત્તા છે. આ સિદ્ધાંત ક્યારેય ભૂલતા નહીં. કર્મ છે, કર્મ ઉપર ધર્મ છે અને ધર્મ ઉપર પ્રભુ છે. ગમે તેવા ભયંકર કર્મ હોય, ધર્મના સરને ગયા કર્મ તૂટ્યા સમજો. હા, તમને એટલી બુદ્ધિ ત્યારે ચાલુ જોઈએ કે હવે ધર્મ સિવાય મને કોઈ બચાવનાર નથી. આ બુદ્ધિ તમારે જગાડવાની, બસ બીજું કાંઈ નહીં કરવાનું. આટલી બુદ્ધિ જાગી ગઈ, ધર્મનો માર્ગ ખુલી ગયો. હવે પ્રભુની કૃપા મળશે. બસ ધર્મમાં પણ પ્રભુની જ્યારે કૃપા ફળે છે, ભલા કર્મના ચક્રાચૂર થઈ જાય છે. ઝેર પીરસાયું તું મીરાને, અમૃત થઈ ગયું. બોલો વિચારતો રહે, થયું શું? પ્રભુ હતા, શું ન થાય? નૌકાર ગણતી હતી શ્રીમતી. સાસુએ એટલા ગુસ્સામાં અંદરના કોઠાર જેવા રૂમની અંદર ભંગારના રૂમમાં સાપ મુકાવ્યો અને કે છે વહુને જ્યાં અંદરથી ફૂલની માળા લઈને આવો. સમજે છે શ્રીમતી કે આવા રૂમમાં ફૂલની માળા હોય જ નહીં, આ કાવતરું છે. અરે ઇન્ટ્યુશન તો થાય, તો નાની વાત છે. સાસુનું વચન માનતા ત્યાં જવાનું અને ત્યાં જઈને અંદરથી સાપની જગ્યાએ ફૂલની માળા લઈને આવી, આ કયો ખેલ થઈ શકે? પણ જ્યાં ઉપર ધર્મ અને પ્રભુ સત્તા બેઠી હોય ત્યાં શું કરવાની કર્મ સત્તા? બધું ઉડી જાય. ગમે તેવા બગાડવા આવે એ બગડી જાય, બધું સારું થાય. શાસન દેવો કાંઈ સૂઈ જાય છે? સેવા કરે આ કાળની અંદર તો આવીને. પણ પ્રોબ્લેમ એક છે, કર્મ કરીને બેસી રહે છે. કર્મ એટલા માટે ભણવા છે કે કર્મ સામે રોદડા નથી રડવાના. ગમે તેવા કર્મ ઉદયમાં આવે, જરા પણ ડરવાનું નહીં, ધર્મના સરને જવાનું નહીં, કર્મ તોડી નાખવાના. માટે કર્મ ભણવાના છે. આ તો એવો કર્મ તમે અત્યારે ભણી રહ્યા છો કે આપણા કર્મ. અરે એ આમ આર્થધ્યાન માટે કંઈ કર્મ નથી ભણાવતો તમને આ. હા, વ્યક્તિને દોષ આપવાની જગ્યાએ આપણે કર્મ પર સ્થિર થઈએ એ વાત સાચી, પણ કર્મ કરીને બેસી નથી રહેવાનું. એ કર્મ કર્યા કરતાં કર્મને તોડીને આપણે આગળ વધવાનું છે. તો પણ કરવાનું. ખૂબ માંદા પડ્યા હોય તો ખાવાનું કોને ભાવે છે આ કાળમાં? જ્યારે મોઢું કડવું થઈ ગયું હોય, તાવ આવ્યો હોય, કોને ખાવાનું ભાવે છે? ભાવતું ભોજને કડવું લાગે તો એ આપણને સમજાવે, દવા તો જ અસર કરશે, ખોરાક લેવો પડશે. તમે કોઈ બનાવી આપું, છેલ્લે ખીચડી થોડીક આટલી બી 2 ટુકડા 5 ટુકડા બી નાખીએ જ છીએ કે નહીં? જાણે છે કે દવાની અસર જો કરવી હોય એલોપેથી દવાની, તો એની અંદર ખોરાક જરૂર પડશે જ. એવા સમયમાં ગમે તેવો બી ધર્મ કરવાનો. અને આ ક્લાસ એના માટે અત્યારે ભણીએ છીએ. એ સમયમાં ધર્મ છોડવાનો નથી, ભલે મન ન થાય તો પણ. હા, તો ધ્યાન મને જતા ધર્મના સર નહીં જવાનું. ગમે તેવા ઉદયમાં આવે કર્મ ત્યારે ધર્મનું સ્વરૂપ પહેલું સ્વીકારવાનું. અને પછી જો કેવી મજા આવે છે. ઇમરજન્સી જે જગ્યાએ ઇમરજન્સી તરીકે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવામાં આવે, બંબો બોલાવવામાં આવે, તેમ કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે ઇમરજન્સી તરીકે ધર્મને બોલાવવા. આત્માને વોર્નિંગ આપવાની, યાદ તારો ઇસ્યુ છે, અહીંયા ઘૂસ, બાકી બધું બંધ કર. અરે અને ધ્યાન રાખજો, કર્મનો 2 નિયમ યાદ રાખજો. પુણ્ય ઉદયમાં આવશે ને એક સાથે બધી બાજુથી પુણ્ય ઉદયમાં આવશે, અને પાપનો ઉદય થશે તો એક બાજુ બધી બાજુથી પાપનો ઉદય થશે. પુણ્યનો બધી બાજુથી ઉદય થશે ને તમે પહોંચી નહીં શકશો, અને પાપનો બધી બાજુ ઉદય થશે ને તો તમે સહન નહીં કરી શકશો, કારણ કે તમે વીક છો. આ ન જોઈએ. પાપનો ઉદય ચાલુ થાય એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, થવા દો, હવે બધું બગડું જ બગડવા દો. કેટલું આતંકવાદી ગોઠવે, 6:21, 6:25, 6:30, પછી પહેલો બોમ્બ ફૂટે એની પહેલાં 2 મિનિટ પહેલાં ફોન કરે, જો 2 મિનિટમાં શું થાય જો તું.
એટલે પણ ફૂટે એટલે કે रोक सकते हो तो रोक लो, देख अभी क्या होता है. આમ સિરિયલમાં ફૂલે 11-7 તો 11-7 બતાવે કે જો 11-7 ત્યારે પોલીસ કાંઈ ન કરે. હવે ફૂટવાના ચાલુ થયા તો ફૂટીને પૂરું થાવ તો પછી કામ કરીએ એટલે ઊભા રહી જાય, અપ્પાનમ વોશિરામી કરી તો કે 11-7 જ પૂરા થવાના, 11-7 પતે એટલે પછી કામ ચાલુ કરે. ચલો બધું કાટમાં હટાવી લો, ઓલું કરી લો, ઓલાને હોસ્પિટલ પહોંચાડી દો, પછી તૈનાત થાય ને પછી બધા કામે લાગે. કારણ કે કર્મના ઉદય એક સાથે થયા તો બધી બાજુથી જ થવાના, આમ ધડાકા બંધ આવવાના છે. શું કરશું? મુલુંડમાં એક પ્રતિષ્ઠિત શ્રાવક કર્મ ઉદયમાં આવે છે, જન્મતાથી પોલિયો છે. એમને તો મને 6 રોગ એમના શરીરમાં કીધા છે, મને નામ બધા યાદ નથી રહ્યા. 2 યાદ રહ્યા છે, એક બ્લડ કેન્સર અને એક આ પોલિયો. બીજા તો મોટા મોટા રોગ હતા. મોટા રોગ છો તાવ આવવાને જોન્ડિસ ને બધું હતું જ નહીં, પણ વિચિત્ર મોટા રોગ હતા. 6 મોટા રોગ શરીરની અંદર છે. અને એની જ્યારે બ્લડ કેન્સર જ્યારે આવ્યું છે અને વખતે જ્યારે કંઈક એની થેરેપી ચાલતી હતી, કંઈક કીમોથેરેપી જે કંઈક હતી દવા દારૂ, એ સમયના દરમિયાનમાં એના ઓફિસનો આખો સ્ટાફ એને છોડીને જતો રહ્યો છે. એનો ધંધો આખો ભાંગી ગયો, એના ક્લાયન્ટ જતા રહ્યા, ધંધો બંધ થઈ ગયો. અને એવા સમયમાં ચાલુ કીમોમાં સગી પત્નીએ ડિવોર્સ માંગ્યા. આ કર્મ સત્તાના ખેલ. એ કહે છે કે સાહેબ એક બાજુ આમ બોટલ ચાલતો હતો અને આ વકીલને હું જવાબ આપતો હતો, અહીંયા મારી દવા ચાલતી હતી કીમોની અને મારે સમયની તારીખ હતી એટલે મેં એ જગ્યાએ ગોઠવ્યું હતું. અહીંયા સાહેબ આ ચાલે છે, અહીંયા આગળ જવાબ આપું છું. અને મેં કીધું તારે રાજી ખુશીથી જવું છે તો ચોક્કસ તું જઈ શકે છે. અને પ્રેમપૂર્વક મેં એને વિદાય આપી દીધી જ. સાહેબ પ્રભુ મહાવીરે 12.5 વર્ષના સાધના કાળની અંદર જ્યારે બધું સહન કરવામાં જો કોઈ કમી નથી રાખી, આપણે શું સહન કરે છે? એ ભગવાન ઉદ્દેશ તો આ જ છે ને. એ વર્ણન કરતા હતા ને ખુમારીથી કરતા હતા. અને હું તો એ ખુમારીને પચાવી જ નહોતો શકતો કે આમ હશે કે આમ હશે કે આમ હશે, શું આટલું બધું હશે. આજે બી ઘણી વખત એવું મને પ્રસંગ વખતે ફોન કર્યો હતો કે હોસ્પિટલમાં છે કે રોગ એવો છે ને કે ગમે ત્યારે બોમ્બે હોસ્પિટલમાં એમને દાખલ થવું પડે. એવા રોગની અંદર આખો ધંધો બદલીને બધું ચેન્જ કરીને કેટલું બધું ચેન્જ કરીને કેટલું બધું એને પોતે પરિણામમાં લાવ્યું છે. આ બધા કર્મના ખેલ સામે પણ મજબૂત ઊભા છે કે નહીં? આવા એક નહીં, આવા તો કેટલાય વ્યક્તિઓ છે કે ગમે તેવા રોગમાં આમ અખંડ ઊભા છે. એ બી મોટા રોગની અંદર ડગતા નથી અને બધાને હિંમત આપવાનું કામ કરે છે. આ ખરેખર હોવું જોઈએ. ઘણી વખત યુવરાજસિંહના ફોટા છાપામાં તમે જોયા હશે. એ વખત કેમોથેરેપી કરીને બિંદાસ એને ફોટો મૂકી દીધો અને એક દિવસ રમવા માટે પણ પોતે આવવાની તૈયારી કરીને રમીને બતાવ્યું. સામાન્ય ત્યાં સંસારના પક્ષે જોવા જો રમવું આપણે બહુ વર્ણન નથી કરવું, એને હિંમત તો રાખી ના છે. કર્મ તો નાનું ન કહેવાય ને. ભલે એને સારી થેરેપી મળી ગઈ હશે કે પહેલા સ્ટેજનું હશે, સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી ગઈ, આજે રોગનું નામ પડે તો માણસ 50% તો મોતનો વિચાર કરી નાખે. આવા સમયમાં પણ જે કોઈ ભગવાનની કૃપાથી કે એની સમજણથી કે એના મમ્મીના આશીર્વાદથી જે હશે તે એ વ્યક્તિ આમાંથી પણ જો ઊભો થઈ રહ્યો છે, આ તો ગુણ છે ને કે કર્મ સામે ડગ્યો નથી. બહુ હિસ્ટ્રી તો આપણે જાણતા નથી, આટલું સમજે છે આપણે. બસ જે દ્રશ્ય દેખાય છે ત્યાં એ જુઓ કે આનો હિંમત જુઓ કેવી છે. કેન્સરવાળાને ડગતા જોયા છો? પહેલું સ્ટેજ દેખાય, 2 મહિનામાં તો ત્રીજું દેખાય, અને 1 મહિનામાં તો 5મું દેખાય, અને પછી તો કાઉન્ટ પડતા હોય ઓલા કે આટલા દિવસો મહેમાન. એની સામે આ વ્યક્તિ ડગતા વિના હું આમાંથી બહાર આવી જઈશ અને ક્યોર કરી દઈશ, આ વિચારોથી કેટલો નક્કર થઈને બેઠો છે. કારણ ગમે તેવા કર્મ પ્રારબ્ધ ગમે તેવા છે, ધર્મ થોડી અત્યારે બંધ થઈ ગયો છે. ધર્મ કરીને તો તોડવાનું છે અને એ હિંમત તો બધા કરે છે મજબૂત. હા, તીવ્ર પ્રારબ્ધ કદાચ ન તૂટે, હું ના નથી પાડતો, પણ એને બધે કંઈ ગોઠવી નહીં દેવાનું કે મારા એકે કર્મ તૂટવાના જ નથી. નંબર 2, કદાચ કોઈ કર્માધીન જીવ દેખાય, બહુ ભારે કર્મી આત્મા હોય, બધી જગ્યાથી દુઃખ પડતું હોય, એ જીવોને સમજવાની કોશિશ કરો. ઘણા જીવો એવા હોય જન્મતાની સાથે એવા ભારે કર્મ લઈને જન્મ્યા હોય કે એ પહેલાં સાચો હોય ને કર્મથી તો એ બીજા લોકો એને સાચો સમજે નહીં, તારો વહેમ છે. સમજાય છે? એવા કેસીસ અમને આવેલા. અતિ ગંડ યોગ એની જીવનમાં હોય છે. અતિ ગંડ યોગ એટલે ગાંડો માણસ આપણી ભાષામાં, પણ એટલે ઓલો પાગલખાના મોકલા જેવો ગાંડો નહીં, પણ ઘરમાં બેઠેલો ગાંડો. શું કરો તમે ને ગમે તેટલું સમજાવો, ધર્મથી સમજાવો કે પૈસા ખર્ચીને સમજાવો, સાયકોલોજી ડૉક્ટર પાસે સમજાવો કે ગમે તે સમજાવો, એ સમજી જ ન શકે. એના કર્મ યોગ એવા લઈને જન્મ્યો હોય, ઘરે બેસી જાય ને. ઘણા માણસો કમાવા જગ્યાએ ઘરે બેસી રહે, બસ બીજું કાંઈ ન કરે, ગાંડા થઈ જાય ઘરે બેઠા બેઠા. આવા યોગ આવે છે, એની કોઈ દવા નથી હોતી. કેટલાય રોગ એવા છે જેની દવા નથી. એવા સમયમાં એવા જેઓને સમજતા થઈ આપણે ક્યાંક એવા ભારે કર્મ લઈને જન્મ્યો છે, આની આ દશા છે. પણ જ્યાં સુધી આપણી સ્માર્ટ દશા છે, આપણે આ બધા દિવસો નથી, એ જીવો દૂર રહો. આપણે કોઈ કર્મ ઉદયમાં આવે તો આપણે ડગી જઈએ તો કેમ ચાલી શકે? ખ્યાલ આવે છે? બરાબર બેસે છે. માટે તીવ્ર પ્રારબ્ધ કર્મ, ગાઢ નિકાચિત કર્મ છે, માની શકાય કે એમાં બદલી નહીં શકાય, પણ જે સામાન્ય પ્રારબ્ધ કર્મ છે એને તોડી શકાય. હા,
તોડતા તોડતા વાર લાગશે, તમારે સખત મહેનત કરવી પડશે, તમારે હોશિયારી વાપરવી પડશે, પણ થાય છે. એક જગ્યા પર કોઈ જગ્યા પર તમારી જગ્યા પર કોઈએ દાવો લગાવી દીધો હોય કે આ જગ્યા મારી છે, તો એના માટે તમારે કેટલું કામ કરવું પડે. એ જગ્યા તમારે જેના પરાવા કરવા પડે, જાહેરાત આપવી પડે કે કોઈએ લેવેચ કરવી નહીં, આમાં અમારો કેસ ચાલુ છે, વકીલ રોકવો પડે, વકીલ સાથે તારીખો લેવી પડે, કાગળ બનાવવા પડે, સહી કરવી પડે. તમે કેટલી પ્રોસેસ બધી પાસે, તમને ન ગમતું આ બધું, આ કંઈ કોર્ટ કચેરી આપણને પસંદ ન પડે એવા કર્મો બાંધવાના છે એની અંદર, તો છતાં પણ કોઈએ ખોટું કર્યું તો આપણે આપણા પ્રોટેક્શન અને આપણા પોતાના સેફસાઇડ માટે કરવું પડ્યું, તો પણ આપણે હોશિયારીપૂર્વક કરવું પડ્યું અને કરીએ છીએ ને. અને આ કરતાં કરતાં 6 મહિના 8 મહિના લાગે હિંમત હારીએ જ. અને જો હિંમત હાર્યા છો તો વકીલને બે જોડે બેસો, સાહેબ શું કરશું, તો વકીલ તમને હિંમત આપશે, ચિંતા નહીં કર, બધું બરાબર છે, બધું પહેલાં પાસ થવા દે પછી તો તું. કહેવાના છે માત્ર એક છે કે હિંમત નહીં હારવી એ મોટી વાત છે. હિંમત હરાઈ જાય તો ન ચાલે. અઠ્ઠાઈ કરે કોઈ વ્યક્તિ, જો ઢીલા માણસો છે ને એને ઢીલા પાડવા આવશે, ઢીલા માણસો એને ઢીલા પડાવશે. તમે જો મનથી ઢીલા છો તો સારું, પણ બીજાને ઢીલા પાડવા માટે ન જાઓ. મારે ઘણી વખત આવું થાય, કોઈ દીક્ષાર્થીને દીક્ષા આપવાની તૈયારી થઈ હોય અને મને પૂછે સાહેબ શું કરું, હવે મારે શું કરવું. એ તો કોઈના જીવનમાં એ મગજથી કેટલો સ્ટ્રોંગ હોય આપણે જાણી ન શકતા હોય, એના ભવિષ્યના કયા કર્મ ઉદયમાં આવશે જાણી ન શકતા હોય. ડિસિઝન આપણે આપવું કેવી રીતે? આ કાલે આમ કાંઈ આમ ચમત્કાર કંઈ આમ 1-3 કલાકનો પિક્ચરનો શો નથી કે હિંમત આપીને પાછા લેવાય. જિંદગીના સવાલ હોય છે ક્યારેક કોઈકના, તો એ સમયે મધ્યસ્થ ભાવે બોલવું પડે છે. બધા નિર્ણય ત્યારે નથી આપી શકાતા, ત્યારે અડધા નિર્ણય અપાય છે, અડધા બાકી રહે છે. પણ ઘણી જગ્યાએ આપણે હિંમત આપવી પડે છે. હિંમત આપતા આપતા આપણે એમ લાગે કે નહીં હવે ઓવરટેક થાય છે, વધુ થઈ ગયું છે, અતિરેક દેખાય તો આપણે મૌન રહીએ છીએ. પરંતુ જ્યાં સુધી હિંમત આવે ત્યાં હિંમત આપવાનું કામ કરવામાં આવે છે. મારે 2 કામ કરવા પડે. હું ધર્મ જ્યારે મારા માટે કરતો હોઉં એકલો, તો એકલામાં કરવાનો. કંપનીમાં હું નથી કરતો ક્યારેય, કારણ કે એકલામાં મારે જેટલું કરવું હું કરી શકું, આપણને ખબર એટલે આપણે પછી ટાઈમ ન વેસ્ટ કરવો પડે અને ઘણું કરી શકીએ. જ્યારે મારે બીજાને સમજાવીને કરવાનો હોય, બીજાને પકડીને કરવાનો હોય, બીજાને સમજાવવા માટે કરવાનો હોય, તો પહેલાં પ્રિપેર થઈ જાઓ. ઓલાને માટે કરું છું એટલે મારું બધું ગૌણ, એનું બધું મુખ્ય. એ તો બેલેન્સ થવી અઘરી થઈ જાય. મને 3 અમૃતા કરતાં 3 મિનિટ લાગતી હોય, એને 30 મિનિટ લાગે, તો મારે બેલેન્સ કરવી પડે. ત્યારે આવડત હોય, તમારામાં હોશિયારી હોય તો તમે ફાસ્ટ કરો, પણ બીજાને આપવું હોય તો તમને રસોઈ સરસ કરતાં આવડે છે, તમે જાતે બનાવો તો તમે બીજાને કહો બહાર બેસો બધા જાઓ, સવાલ જ નથી. કારણ કે બીજો જો ભૂલથી ઘૂસે ને તો તમે એટલા ત્રાસી જાઓ, એના કરતાં તમે એકલા એટલું ફટાફટ કરી નાખો કે તમને બધું ખબર પડે. બીજાઓ હાથ લગાવો તો તમે ડિસ્ટર્બ, કારણ કે તમારું એટલું કાઉન્ટિંગ હોય, અહીંયા જ ચાનો ડબલો, અહીંયા જ ખાનો ડબલો, અહીંયા જ બધું એટલું ગોઠવાયેલું હોય, એટલે કોઈ તમને ડિસ્ટર્બ કરે તમને પસંદ જ ના પડે. ઉલટાનું તો એ ટાઈમ વધારે બગડે અને એકલા કરો તો જલ્દી પતે. પણ જ્યારે તમારે કોઈને શીખવાડવાની હોય ત્યારે તમે પ્રિપેર થઈ જાઓ કે આટલા કલાક આટલું જ કામ થશે, આટલા કલાક આટલું જ શીખાશે. બીજાને આપવામાં વાર લાગે જ છે. પ્રારબ્ધ પછી 3જો નંબર આવે છે મંદ કર્મ. મંદ કર્મને તોડવા છે વાર નહીં લાગે, ફટાફટ કર્મ તૂટતા જશે, એને વાર જરાય નહીં લાગે. નાનો નાનો તપ કરવા લાગ, નાનો નાનો ધર્મ કરવા લાગ, કર્મ તૂટવા લાગશે. અતિ મન એ તો આંગળી ચીંધવા માત્રથી તારા આમ એક સારો વિચાર કરો ને કર્મ તૂટી જશે. એટલે જરાય બી એવી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માટે ક્યારેય પણ આવો સિદ્ધાંત બાંધવાનો નહીં કે ભયંકર મારા નસીબમાં જે લખ્યું છે એ જ થવાનું છે, હું કાંઈ કરી જ નથી શકવાનો, મારે કાંઈ થવાનું જ નથી, મારું બધું ઊંધું જ પડે છે. અરે ઊંધું પડતું હોય ને બધું તોય નહીં બોલવા. સમજાઈ ગયું? બીજા બધા તો સારું થાય જ ને, તું આશા રાખ, ચાલ આશામાં રાખવાની. ક્યારેક આશાને નિરાશામાં નહીં ફેરવાની, હતાશ નહીં થવાનું, અમર રહેવાનું આશામાં. આ જરૂર છે. ને તો એટલા ડિપ્રેસ થઈ જશો ને, નક્કામાં એવા કર્મ બંધાશે ને કે ડૂબી જશો. ખ્યાલ આવ્યો? હું ઘણી વખત મારા પોતાના જીવનને પણ બેલેન્સ કરતો. આપણે બધા લોકોમાં સુખ દુઃખ પડેલા જ હોય. કોઈ કંઈક સુખી હોય તો કોઈ ક્યાંકથી દુઃખી હોય, કંઈક કર્મ સદાય ગોઠવી જોઈએ બધું. બધાને સુખ પૂરું તો કોઈને આપ્યું જ નથી. બધાને નાનું મોટું સુખ દુઃખ ગોઠવીને આપ્યું છે. તમારા દુઃખના પર્યાયને જ્યારે તમે યાદ કરતા હો ત્યારે તમને ક્યારેક આંખમાંથી આંસુ પણ આવી જાય. દુઃખના પર્યાય એવા હોય કે આંખમાંથી આંસુ આવી જાય. એ બોરેલી દોલતનગરમાં એક ભાઈ છે, એના ઘરમાં એક ફોટો હતો 2 દીકરીઓના, અને મૃત્યુ પામેલા હતા અને હાર ચલાવેલો હતો. એટલે હું ફોટાને જોતો હતો કે નાની બહેનમાં હાર હતો, જરાક વિચાર ચાલતો હતો. 2 દીકરી એક સાથે હતી. એટલે ભાઈએ એક ખુલાસો કર્યો રડતા રડતા જ, સાહેબ 2 દીકરી હતી, બંને રસ્તામાં જતી હતી ગાડીમાં, ટેન્કર પડ્યું ઊંધું એ ગાડી પર, અને ત્યાં બંને જીવ મારા મૃત્યુ પામી ગયા. અને વ્યક્તિ એટલો ગભરાઈ ગયો હતો, એ વાતને આજે 30 વર્ષ થઈ ગયા, હજુ વ્યક્તિ બહાર નથી આવી શક્યા. કામ ધંધો કરી નથી શકતા, ટ્રેન જોઈ નથી શકતા, રસ્તા પર ચાલી નથી શકતા, એટલે માંડ ગલીમાં ફર્યા કરે. આંબી શાળામાં પીરસવા બધાને આવે અને સંઘવાળા બી થોડું ઘણું એને સાચવી દે, સ્વાભાવિક વાત છે. તો પણ કહેવાના છે કે એ જે આઘાત લાગી ગયો છે એ બહાર જ નથી લાગતો.
દુનિયામાં કઈ વસ્તુ જાય છે એના આઘાત પણ મોટા પડતા હોય. ચલો એ જીવદળને આઘાત પડ્યો છે, એ જીવદળની વાત નથી કરવી, પણ આપણે જો ધર્મ સમજીએ છીએ તો આપણે ગમે તેવું મોટું દુઃખ આવે આવા પણ ડિપ્રેસ નથી થવા. હા, દુઃખ આવ્યું છે, મહેમાન આવ્યો, મહેમાન ગયા છે, એ આવ્યો પણ પામીને ગયો છે. સ્વયંભવ સુરેશ્વરજી મહારાજ પાસે મનક મુનિએ દીક્ષા લીધી. મનક મુનિ સંસારી પક્ષે એના પોતાના દીકરા થતા હતા. દીકરાને દીક્ષા આપીને એનું ભવિષ્ય જ્ઞાની ભગવાન જોતા હતા. પોતાના જ્ઞાનથી ખબર પડી કે મારા દીકરા મારા છે, એટલે મનક મુનિનું હવે ખાલી 6 મહિનાનું આયુષ્ય બાકી છે. સ્વયંભૂશ્રી વિચાર લાગે કે 6 મહિનામાં આને પમાડી દઉં, 6 મહિનામાં પણ આનું સંયમ જીવનમાં બધું મારે આપી દેવું છે. અને એ વખતે સ્વયંભવ સુરેશ્વરજી મહારાજા 10 વૈકાલિક સૂત્રની રચના કરે છે. દીકરો ગમે તેવો ગાંડો આવ્યો હોય ને, માં એને ભણાવે, એને રમાડે, એને સમજાવે, એના માટે બધું જ કરશે. માં જ સ્વયંભવ સુરી મહારાજ આ શાસનમાં આવેલા મનક મુનિ માટે બધું કરે છે. એને માટે 10 વૈકાલિક સૂત્રની 750 ગાથાની રચના કરી અને એવો નાનો ગ્રંથ ને મજાનો ગ્રંથ બનાવ્યો કે ગ્રંથમાં આખા સંયમનો સાર આવી ગયો. આચાર્યને પોતે સ્વયં બનાવ્યા. 6 મહિના પછી જ્યારે મનક મુનિ કાળ પામે છે ને, ત્યારે ગુરુની આંખમાંથી દળદળ આંસુ વહી જાય છે. યશોવત્ર વગેરે શિષ્યો આવીને કહે છે, ગુરુદેવ આપણી આંખમાં આટલા બધા આંસુ, હર્ષના આંસુ છે કે જો આ નાની વયમાં કેટલું બધું પામીને ગયો, જો કેટલું પામીને ગયો છે. આટલા બધા આંસુ જ પુત્ર મળ્યો જેના નથી, આ પામીને ગયો એનો છે. કારણ કે સાધુ માટે નિયમ છે, આંખમાંથી આંસુ પાડીને રડે ને એમને છઠનું પ્રાયશ્ચિત આવે. સાધુની આંખમાં આંસુ આવે ને રડે તો એમને છઠનું પ્રાયશ્ચિત આવે. માટે રડવાની પણ મનાઈ છે. ત્યાં રડવું એ અર્થ ધ્યાન છે. વ્યાખ્યાન સાંભળતા કે એ સાંભળતા આંખ ભીની થાય ને એ કરુણા રસ છે. પણ ઓલું કંઈક દુઃખ આવીને રડવા લાગ્યો ને એની હું વાત કરું છું. એ રડવામાં બી છઠનો દોષ, બે ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત લાગે છે, અર્થ ધ્યાન કહેવાય. અને એ અર્થ ધ્યાન નથી. ગુરુ કે કેટલું પામીને ગયા છે. ત્યારે શિષ્યો કે જે શિષ્ય ગુરુદેવ આ શિષ્ય સાથે આપણો સંબંધ શું હતો? ત્યારે ગુરુદેવે કીધું આ શિષ્ય સંસારી પક્ષે મારા દીકરા હતા. તો ગુરુદેવ આ દીકરા તો અમને પહેલાં કેવું હતું ને તો અમે એમની પાસે સેવા ન લેત, કે આપ વંદનીય છો, તો આપના દીકરા પાસે બી નથી કીધું એના માટે જ કે એના સંયમ જીવનને મારે ભાંગો નહોતો લગાવવો, એને મારે પમાડવો હતો, એના માટે મેં તમને જાણ નથી કરીને આજે જાણ કરું છું. ત્યારે શિષ્યોની આંખમાં આંસુ વહી ગયા છે. આવા ગુરુ આપણને મળ્યા છે. પોતાના સંસારના સંબંધને પણ એક સેકન્ડ માટે પણ લવલેસ બહાર નથી લાવતા. એના શિષ્યોના કલ્યાણ માટે એના સંબંધને પણ ભૂલીને આપણા સુધી જાણ નથી કરાવતા. આપણા આત્મકલ્યાણ કરતા એક એક શિષ્યના આત્મકલ્યાણની કેવી ઝંખના ગુરુના હૃદયમાં બેઠી છે. આ શેના કારણે છે? આવા પુરુષાર્થ હોય છે. 6 મહિનામાં મરી જશે, રડવા બેસવાની વાત નથી. 6 મહિના પછી પણ એનું આત્મકલ્યાણ થાય. આ ભાવ ગુરુના હૃદયમાં રમતા હોય છે. માટે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ કર્મને સામે જોઈને રડવા નહીં બેસવાનું, પુરુષાર્થ કરવાનો, જે થોડે થાય. છાતી તો 56ની જ જોઈએ આપણી, ગમે તે થાય. મજબૂત તો જોઈએ, હિંમત હારવાની જ નહીં. અરે કદાચ સંજોગ આવે, કર્મ છતાં એવી પરીક્ષા લે કે 10 મળદા સામે બેઠા હોય અને એ વખતે પણ ડિસ્ટર્બ નથી થવા. અનિત્ય ભાવના ભાવવાની છે. આ બી એક પર્યાય જોવાનો તો એ જોવાઈ રહ્યો છે. હવે એમાં શું મોટી વાત છે? ખ્યાલ આવે છે? આ જો બધું શીખશો ને અને આ બધું જો પામતા આવડશે ને તો ક્યાંય પણ ડિસ્ટર્બ નહીં થાવ ને ડલ નહીં થાવ. કર્મ છતાં જેટલી પણ પરીક્ષા લેવી એટલી લેશે, તમે કર્મ તોડતા જશો. આ બી એક પર્યાય છે. 2 દિવસમાં આપણને જતો રહેશે. અરે એનાથી પણ આગળ વધીને 2 મળદાને 5 મળદાની વાત મૂકો, 15 જગ્યાએ અપમાન થયા છે. એક અપમાન થયું, વાત કાંઈ હતી નહીં, વાત એટલી બધી ફેલાઈ ગઈ કે ગામે ગામથી સમાચાર આવે, તમે ઉઠી ગયા, તમે કંઈ ફસાઈ ગયા. કોને કીધું ભાઈ? કે વાત ફેલાઈ ગઈ માર્કેટમાં, ચારે બાજુ અપમાન થઈ ગયું. ભાઈ આ કર્મ બગડ્યા છે. જરાય પણ ડિસ્ટર્બ ન થા, જરા પણ ડલ ન થા, જરા પણ કંઈ ન કર. આ કર્મ કાલે સુધરશે, બેસ શાંતિથી. પણ જો ધર્મ નહીં સમજાયો હોય અને જો પરિણત નહીં થયો હોય ને, હાય હોય ચાલુ, તમારું શોધખોળ ચાલુ, કોને ચાલુ કર્યું આ વાત, ક્યાંથી વિતાવી, કોને ચાલુ કરી. અને એક તો કર્મ બગડ્યું છે, વાતો આવી ફેલાય છે, તમે ડિસ્ટર્બ થયા છો, તમે વિવેકહીન બનશો, તમે કસાયો કરશો, તમે શોધવા જશો અને પછી કોઈનો એ કસાય કોઈના પર ઢળી પડશે, એમાં નબળો માણસ ફસાઈ જશે, તમે નવા કરવા છે. આવા સમયમાં શાંતિથી સમય પસાર કરવા દો, શાંતિથી જવા દો, છોડતા નહીં. શાંતિથી ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ કરો. જ્યારે બુદ્ધિ ઠેકાણે હોય, કસાય ઠંડા હોય, ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ કરો, તમને મળી જશે. અને પૂછવું ન હોય તો નહીં પૂછતા, ને ન રહેવાય તો પૂછજો. આવું કરીને તને મળ્યું શું? કાંઈ નહીં મળ્યું. તમને સમજાઈ જશે કે આવું શું કામ કોઈનું કરવાનું, કોઈની જિંદગી બરબાદ શું કામ આપણે કરવાની, કોઈના ઘર આપણે શું કામ સળગાવવાના નહીં. નેવર.
સમજાય છે? ક્યારેય બી કોઈના બી ઘરના વાતાવરણ અંગત વસ્તુઓમાં પડવાનું જ નહીં, કારણ કે એ તાકાત કે જીગર કરતાં બી એમાં કર્મ જે નવા બંધાય અને ન લેવા દેવા કોઈ ફસાઈ જાય. કોઈના બી અંગત ઝઘડાઓમાં કોઈ પણ અંગત વસ્તુમાં આપણે પ્રાય કરીને જવું જ નહીં. જઈએ તો દુઃખ છે ને, જવું જ નહીં. કોઈની અંદર ઇન્ટરફિયર કરવું જ નહીં. એ કરવામાં છેલ્લે ગટર જ છે ને ગટરમાં સારું મળે જ નહીં કોઈ દિવસ. એટલે બહુ સંભાળીને પગલાં ભરવા તો જેને કારણે બધું સરસ અને સુટેબલ રહે. ખ્યાલ આવે છે? કર્મને તોડવાના રસ્તા સમજાય છે. ચાલો હવે આવી જાય મોહનીય કર્મ. મૂંઝાવે તે મોહનીય કર્મ. દારૂ જેવું જ, દારૂ પીવાઈ જાય અને પછી વિવેક ભૂલાઈ જાય, લવારાગીરી ચાલુ થાય, સ્ત્રીને મમ્મી જાણે ને મમ્મીને સ્ત્રી જાણે, ગમે તેનો વ્યવહાર ગમે તે સાથે કરે, બબલાટ ગમે ત્યાં કરવા લાગે અને દારૂ પીને પોતાનું જીવન વિતાવે. આજે દારૂ એટલે આપણે કંઈ દારૂ નથી પીધું, પણ મોહનીય કર્મ દારૂ જેવું છે. દારૂના જેમ નશા ચડે છે તેમ મોહના નશા ચડે છે. કોઈને પૈસા કમાવાની ગેલછા જાગે છે, તો કોઈને સમાજમાં સારા પ્રતિષ્ઠિત થવાની ગેલછા જાગે છે, તો કોઈને એવા મોટા નામવાળા કામ કરનાર કોઈ ચારે બાજુ નામ થઈ જાય આવા પ્રકારની ગેલછા જાગે છે, તો કોઈને બધાની સામે એવું કામ કરું કે લોકો બે મોઢે મારા વખાણ કરે એવી ગેલછાઓ જાગે છે. કોઈને મારો પ્રસંગ દીપવો જ જોઈએ, બધાના મોઢે મારા વખાણ થવા જોઈએ એવા પ્રકારની ગેલછાઓ જાગે છે. તો કોઈને હું પોતે કેટલો રૂપાળો છું, અમારું રૂપ ટકી રહે એના માટે સ્પેશિયલી બોડીને સેટ કરવા માટે, બોડીને મેન્ટેન કરવા માટે લાખો રૂપિયા એની પાછળ ખર્ચે છે. તો આ કેટલાય પ્રકારના મોહ છે. મૂંઝાવે તે મોહનીય કર્મ. આત્મા છે એ છોડીને બીજું જે પણ કંઈ તમને મારાપણાનું લાગે એ બધું મૂંઝાઈ ગયા. અને મૂંઝાઈ ગયા એટલે સંસાર ચાલુ થઈ ગયો. અને એ સંસાર આપણું મોહનીય કર્મ આપણને કરાવે છે. કર્મનો રાજા મોહનીય કર્મ છે. એ જ્યાં સુધી ઊભો છે ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ થાય છે, કસાય થાય છે, લેસ્યાઓ આવે છે અને ભયંકર કર્મ એને કારણે બંધાય છે. પાપસ્થાનકનું મૂળ જો કોઈ પણ હોય તો એ મોહનીય કર્મ છે. એ કર્મ ભયંકરમાં ભયંકર પાપો આપણને અંદરથી પેદા કરાવડાવે છે અને એ મોહનીય કર્મ આપણે જીતવાનું છે. એના મુખ્ય પાર્ટ કયા? બે મુખ્ય પાર્ટ છે, દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીય એ આપણો શ્રદ્ધા નામનો ગુણ ખલાસ કરે છે અને ચારિત્ર મોહનીય આપણા જીવનમાં ક્રિયા અને સંયમ નામનો ગુણ ખલાસ કરી નાખે છે. પ્રતિક્રમણમાં કંટાળો આવે છે, દીક્ષા લેવાનું મન નથી થતું, દીક્ષા લેનારને જોઈને વિચારાય કે આ માણસ કેમ દીક્ષા લેતો હશે. આ બધા કર્મ ચારિત્ર મોહનીય કર્મ કરાવે છે. પણ ભગવાન અને ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જો તૂટી ગઈ, ઓછી થઈ ગઈ, ઘટી ગઈ, તો એ કરાવનાર કર્મ જો કોઈ પણ હોય તો એ દર્શન મોહનીય કર્મ છે. સૌથી ભયંકરમાં ભયંકર કર્મ એટલે દર્શન મોહનીય. ચારિત્ર મોહનીય પછી વિચારશું. દર્શન મોહનીય શ્રદ્ધા ખલાસ કરી નાખે છે. અરે એક વ્યક્તિને ધર્મ ચાલુ કરાવ્યો, ભગવાનની પૂજા ચાલુ કરાવી, કરતો નહોતો, પૂજા ચાલુ થઈ, હું ખુશ થઈ ગયો, કેવી સરસ પૂજા ચાલુ થઈ છે. 6 મહિના સુધી પૂજા તો સરસ ચાલી. એક દિવસ એને રજા પડી ગઈ કોઈ કારણસર, રહી ગયો, ઘરે રહી ગયો. હું એને મળ્યો, મેં તો ભાઈ પૂજા ચાલુ થઈ હતી, બહુ મજા હતી ને. સાહેબ ફરીથી ચાલુ કરવી જ છે, પણ 3 મહિના થઈ ગયા, તમે કંઈક કરો ને પાછું જોમ આવે. કેટલી મહેનત કરી. એક તો જો એક નવી મહેનત કરવાની હોય ને તો બહુ મજા આવે, પણ એક વખત ઓલો વંઠાઈને આમ પાછો આવ્યો હોય ને, ઓલી દીકરી આમ ઝઘડો કરીને આવી હોય, ઓલી હોશે સાસરી ગયો ને તો વળાવવાની મજા આવે, પણ ઝઘડીને આવી હોય ને હવે જો વળાવવાની હોય ને તો આમ ટેન્શનથી લઈ જવી પડે. હકની રહે તો સારું, નહીં તો લોચો. એટલે એમ કરીને લઈ જવી પડે છે, ડરથી લઈ જવું પડે છે. ધર્મમાં આમ ડરથી ઘૂસાય. પાછી ચાલુ થઈ, 3 મહિના ચાલી, એક દિવસ ગાબડું પડ્યું, પાછું ઉતરી ગયું. દાદો દિવસે દિવસે પરિવર્તન તો ઊંધું થતું જાય છે. કેટલી મહેનત કરીએ છીએ, માંડ આટલું બિલ્ડિંગ ચણીએ છીએ અને આ નીચેથી એક કાંકરી ખરે છે, આખું બિલ્ડિંગ કકડભૂસ થઈ જાય છે. કેટલી વાર લાગે છે. અરે 50 વર્ષ સુધી પૂજા કરનાર વ્યક્તિએ 50 વર્ષ પછી પૂજાના કપડા ગેલેરીમાંથી ફેંકી દીધા. આ પથ્થર હતો, ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં. 50 વર્ષ તું ચડાવવા લેતો હતો, રોજ સવારે દેરાસર ખોલતો હતો, ધૂપ પૂજા કરતો હતો, દીપક પૂજા કરતો હતો, 3 કલાક દેરાસરમાં રહેતો હતો. 50 વર્ષે ધંધામાં લોસ આવ્યો, એને ભગવાનને ખોટા ઠાવ્યા. આ ખોટું છે, મને ભગવાને કેમ બચાવ્યો નહીં? બોલો, કેવા કર્મ ઉદયમાં આવે? દર્શન મોહને શ્રદ્ધા ખલાસ કરી નાખે છે. કેટલાય જેવો શ્રદ્ધા વગર ધર્મ કરે છે, કેટલાક ધર્મ કરે શ્રદ્ધા કોશિશ, શ્રદ્ધા આવશે તો સારું. કેટલાકને શ્રદ્ધા બહુ છે પણ દેખાતી કાંઈ ન હોય, વાતોમાં દેખાતી હોય. કેટલા ભાંગાઓ છે આની અંદર કે શ્રદ્ધા એક તો જડતી નથી અને જડી જાય તો તૂટતા વાર લાગતી નથી. કોઈ વિરલ આત્મા એવા હોય છે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધેલા, કોઈ વિરલ આત્માઓ કે જે લોકોનો આ શ્રદ્ધાનો ગુણ અલમસ્તન ટકેલો હોય છે. બહુ ઓછા આત્મા હોય છે. અને શ્રદ્ધા ક્યારેય બી ભાંગી જશે. આ સારા દિવસો છે, નબળા દિવસો આવે ને ભગવાનનો બી સાથ ન મળે ને
ભગવાનની બાધા માની હોય, જાપો કરતા હોય ને ફળ ન મળે, ત્યાં અટકે માણસ કે મેં તો ભગવાન પર શ્રદ્ધા રાખી, ભગવાને મને હેલ્પ ન કરી. હવે શું જવાબ આપવાનો એને? દુઃખના દિવસોમાં ભગવાનને યાદ તો ભગવાને મને હેલ્પ કરવા આવવું જોઈએ ને, મને આવ્યા કેમ નહીં? એટલે ભગવાન જેવું કાંઈ હતું જ નહીં, મારા કર્મો જ હતા. આવી શ્રદ્ધાઓ, આવી અશ્રદ્ધાઓ જાગશે, આવા બધા કુતર્કો પેદા થશે, શું કરશું? અને આ કરાવનાર એક જ કર્મ છે. આ બધા કર્મમાં સૌથી ભયંકરમાં ભયંકર ને ભૂંડામાં ભૂંડું જો કોઈ કર્મ હોય તો દર્શન મોહનીયમાં એક જ નંબરનું કર્મ છે, જેનું નામ છે મિથ્યાત્વ મોહનીય. બિન લાદેન તો ઘણા ગરજે સારો મિથ્યાત્વ કરતા, ઘણા ગરજે સારો. મિથ્યાત્વ તો એટલો ભૂંડો છે કે એની તુલનામાં કોઈ કર્મ નથી. ભલ ભલાને ઉપરથી નીચે પટક્યા જ, ભલ ભલા લોકો આચાર્ય પદી સુધી પહોંચે સાધુ, ત્યાં આગળ મોહ ઉત્પન્ન થાય, સંસાર ભેગા થઈ જાય. વિચારો આ કર્મની તાકાત. દીક્ષા, સાધુ જીવન, પન્યાસ, આચાર્ય પદ અને એમાંથી નીચે પડે. ક્યાં બાકી રહ્યું હવે આમાં? કોનું બાકી રહ્યું? આ એક જ કર્મની તાકાત છે, મિથ્યાત્વ મોહનીય. અને આ એક કર્મ 1 કલાક સુધી ભણવું પડશે આપણે, અને આમાં ભણશું હવે. સૌથી ભૂંડામાં ભૂંડું કર્મ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ છે. આટલા વર્ષોના આટલા ધર્મ પછી પણ તમને સંસાર ગમે છે ને? ભલે તમને ધર્મ ગમે પણ તમને સંસાર પણ ગમે તો છે ને? તમે ભલે ફરવા ના જાઓ પણ તમને ફરવાનું વાત આવે તો ગમે તો છે ને? આ કોણ ગમાડે તમને? મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ. મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ કંઈ થોડું ઇઝી છે? ધર્મની શ્રદ્ધા ડગાવતા એને કાચી સેકન્ડ લાગે છે, અને સંસારનો રાગ તમે છોડી ન દો એના પ્લાનમાં એ અકબંધ છે, મજબૂત છે. તમે હજુ એમ માનતા હશો કે આપણે તો હવે ધર્મમાં આગળ વધ્યા એટલે આપણા કર્મ તૂટે જ, કાંઈ નહીં. હવે એક આમ એ ખાલી આમ હુંફાળો કરશે ને તો ખબર પડી જશે કે એની તાકાત શું છે. મારી સાથે પરિચિત એક વ્યક્તિ ભણતા હતા મહેસાણામાં, જિગ્નેશ મારો મિત્ર. અમે બંને સાથે અભ્યાસ કરતાં કરતાં ન્યાય સુધી પહોંચ્યા. ચાલુ અભ્યાસમાં આટલો સરસ એને અભ્યાસ કર્યો છે, નીકળવાના છેલ્લા 6 મહિનામાં એને મને કહી દીધું, હું તો કંઈ ભણાવવાનો નથી. 6 વર્ષની મહેનત, ડિગ્રી લીધી, ઇનામો લીધા, ભણાવવાના સમય પહેલાં એને કહી દીધું ભણાવવાનું નથી, હું તો ધંધામાં લાગી જવાનો છું. આટલા અભ્યાસ, આટલો મોટો યોગ, આટલું ભણાવવાનું, એટલો હોશિયાર વ્યક્તિ હતો. સાધુ સાધી ભગવાનને ભણાવી શકે. સુરતમાં ઘર હતું, મોટો ભાઈ શેઠ હતો, બધું એનું ગોઠવાયેલું હતું, તો પણ એની બુદ્ધિએ જાગી. કારણ શું? કે આપણે આ લાઈનમાં ભણાવીએ પછી આપણે અમુક પાપ ન કરી શકીએ ને, એટલા માટે. વિચારો ખાલી, આ લાઈનમાં અમુક પાપ ન થઈ શકે ને, સ્વાભાવિક વાત છે. નહીં તો હું તમને ભણાવતો ને હું જો પાપનું આચરણ કરતો હોઈશ તો તમને શ્રદ્ધા કે તમને એની અસર જ નહીં થાય કોઈ દિવસ. આ તો પ્રભુનું શાસન છે, અમારે બી અમુક નિયમમાં રહેવું જ પડે. આ નિયમના ભયને કારણે લાઈન છોડી દીધી. આ જો મિથ્યાત્વની તાકાત. આવો ક્ષયપસમ, આટલો અભ્યાસ કરાવ્યો, છેલ્લે એક વિચાર નાખી દીધો. અમે શું કરી શકીએ આ વિચાર સામે? કેટલો સમજાવ્યો એને, મેં તું પણ તું એ તો જો, એક છોડે છે પણ તું આખો જીવન કેટલું ભણાવીશ, તારા કર્મ કેટલાક આવશે? એ કે બધું બરાબર, પણ પાપ બંધ થઈ જશે. પછી પાપની ઈચ્છા થાય તો કરવાનું શું? એ મને સમજાવવા લાગ્યો. હવે હું શું જવાબ આપું એને? મેં તો હવે આની સાથે વધારે છે તો હું પાપ કરતો થઈ જઈશ, ભાગે. મારા ગુરુએ મને એક જ વસ્તુ કીધી છે, નિમિત્તોથી દૂર રહેજે. બીજું કાંઈ નથી કીધું. નિમિત્તોથી દૂર રહેજે, બસ. એનો મિનિંગ એટલો જ સમજવાનો છે કે ખોટી બુદ્ધિ ઉપાડે ને એવા સંજોગોથી પણ ભાગી જવાનું. એવું, અને અંદર તો કર્મ પડ્યા જ છે ને ભાઈ, ઉપર કોટિંગ કર્યા છે. અને આ તો 1 સેકન્ડ બી જાગી ગયું તો ખેલ ખતમ. તમારા 50 વર્ષથી સાધાને બાળતા વાર નથી લાગતી. આ કર્મની તાકાત છે. હા, ધર્મ કરનારા વ્યક્તિઓ ક્યારેક ધર્મ છોડીને જતા રહે છે. ધર્મ કરનારા વ્યક્તિઓ પણ ક્યારેક ભવિષ્યમાં ધર્મની નિંદા કરે છે. ધર્મ કરનારા વ્યક્તિઓને પણ ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા તૂટી જાય છે. અમે ટ્રાય કરીએ છીએ એ સમજે, પણ અમને બીજું પાછું ખબર છે કે મિથ્યાત્વ, એની સામે અમારું કોઈ ગજુ નથી ચાલવાનું, કોઈ ગજુ નથી ચાલવાનું. છતાં ટ્રાય કરીએ છીએ કે કદાચ એનું કર્મ હળવું હોય ને બચી જાય તો. વ્યક્તિને દોષિત નથી ગણતા, એનામાં પડેલા જે કર્મ છે ને એમાં ભૂંડામાં ભૂંડું કર્મ છે મિથ્યાત્વ. અને એ કર્મ આજે ઉદયમાં આવ્યું છે. એક સ્તુતિ આવે છે, એમાં લખ્યું છે, બહુ તાત્વિક સ્તુતિ છે, શબ્દ પ્રમાણે અર્થ પકડજો. ઉઠી સવેડા સામયિક લીધું પણ બહારનું નવી દીધું છે. અમે વહેલી સવારે ઉઠીને સામયિક લીધું પણ અમે બહારનું બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા. કાળો કૂતરો ઘરમાં પેઠો, ઘી સગડું એને પીધું છે. કાળા રંગનો કૂતરો એક ઘરમાં ઘૂસી ગયો અને અમારું બધું ઘી એને પી લીધું. ઉઠો વહુવર આલસ મૂકી, નિજગર આપ સંભાળો જી, જીનપતિને કહો વીરજીને પૂજી, સંકિતને અજવાળો છે. છેલ્લી લીટી તો તમને સમજાઈ જશે.
પહેલી, બીજી ને ત્રીજીનો અર્થ કરી બતાવું છું. ઉઠી સવેળા, વહેલી સવારે ઉઠ્યા, તમને ધર્મ કરવાનું મન થયું, આ સવાર છે તમારી, અને તમે સામાયિક નામનો ધર્મ સ્વીકાર કર્યો, પણ તમે આશ્રવનું બહારનું બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા. તમે મનની અંદર આશ્રવો ચાલુ રાખ્યા, તમે એ કર્મના બહારના બંધ કરવાનું ભૂલાઈ ગયું તમારાથી, અને મિથ્યાત્વનો કાળો કૂતરો ઘરમાં ઘૂસ્યો, કાળો કૂતરો ઘરમાં પેઠો, અને તમારા આત્મામાં સમતાનું ઘી હતું, તમારા આત્માની અંદર સામાયિક ગુણ પામીને જે શ્રદ્ધાનું ઘી હતું એ બધું એને ધોળી નાખ્યું, પીગળી નાખ્યું. ત્યારે તમે બહુવરને કહો છો, ઉઠ, એ પુણ્ય ઉઠ, એ સંવર ઉઠ, ઉઠ, આ તારું ઘર છે, આ બંધ કરવાનું તારું કામ છે, બંધ કર, નીચે કર, આપ સંભાળો જી, તું ઉઠ, જો આ ગયું મારું ઘી ગયું, ઉઠ, ઉઠ, ક્યાંય ગયું સંવર, તું ક્યાંય ગયો, ઉઠ. આમ કરીને આત્માને બોધ આપીશ. કેટલી સરસ વાત લખી છે. આટલાના વર્ષો પછી પણ આ મિથ્યાત્વ કર્મ. અરે તમને આના કરતાં આગળની વાત કરું છું. ધર્મ કરનારા જીવોમાં ઘણી વખત તમે જોજો, તમે ખાલી કલ્પના કરી લો કે મિથ્યાત્વની તાકાત કેવી હશે, મોહનીયની. જ્યારે અમે સાધુ સાધી ભગવાનને ભણાવતા હશું, નોલેજ તો હશે, એ તો તમે સમજો છો. જો દીક્ષાર્થીને તૈયાર કરી શકીએ, મહાત્માને જો અભ્યાસ કરાવી શકીએ, એ લોકોનો વૈરાગ્ય જો વધી શકતો હોય તો અમને અસર કેમ? કલ્પના કરો ખાલી. કેમ જે નોલેજથી જો બીજાનું કલ્યાણ થાય છે, અમારું કેમ? આ જોયું ને મિથ્યાત્વની તાકાત. બીજાના કલ્યાણ થાય, દીવા નીચે અંધારા. સમજાઈ ગયું ને? આટલું પ્રકાશ બધાને મળે, અંધારું અહીંયા જ રહે. ઘણી વખત ચિંતા કરું છું, ધ્રુજી ઉઠું છું, એક મળ્યું પણ બીજું તો એવું માઇનસ છે ને, ક્યાંય આ ઉડાડી નાખશે ખબર નહીં પડી જાય. એટલી અંદર ત્યાં મૂંઝવણ કરાવી નાખે છે. આખામાં આખું પ્રતિક્રમણ પૂરું થઈ જાય, 50-100 જણ બેઠા હોય, એટલું સરસ પ્રતિક્રમણ કરાવી દીધું હોય, છેલ્લે બધાને ગમ્યું ને બસ ખુશ. અરે પણ ભલા માણસ, તારું કર્મ ધોવાતું બેઠો તો વિચાર કેમ ન આવ્યો? એક્સિડન્ટ થયો તો ભયંકરમાં ભયંકર મોટો, મારી બાજુવાળો ને મારી આગળવાળા બંને જણાના મૃત્યુ થઈ ગયા છે. તમે સમજી શકો છો કે કેવો એક્સિડન્ટ જોયો છે. 4 વાગ્યાના એક્સિડન્ટથી 9 વાગ્યા સુધી આ ટ્રીટમેન્ટને આ બધી વ્યવસ્થામાં ગોઠવેલો હતો. મારો હાથ બી તૂટ્યો હતો, ભગવાનની કૃપાથી બચી ગયો હતો, ખાલી મૂઢમાર વાગ્યો હતો. ઉપાશ્રયમાં જ્યારે બીજે દિવસે પહોંચું છું ગુરુદેવ પાસે, સાહેબે કીધું હવે વૈરાગ્ય આવ્યો કે નહીં? હું સાહેબ વિચાર બી નહોતો આવ્યો આવું તમે કીધું. સાહેબનો પ્રશ્ન કેટલો મજાનો હતો, હવે વૈરાગ્ય આવ્યો કે નહીં? હવે સાહેબ આ તો વિચાર બી ન આવ્યો. ચાલુ 2 મોત સામે છે, બધાને વાગ્યું છે, લથડી રહ્યા છે, ત્યારે હિંમત આપવાના કામ કરવા બેઠો છું. વૈરાગ્ય તો એવું સારું. મિથ્યાત્વ જીતી ગયું, બધું હારી ગયા સાહેબ. મિથ્યાત્વની સામે અમારી હાર થઈ ગઈ. આ મિથ્યાત્વ અમને ન જીતવા દીધા. આટલા ભયંકર મોટા સંજોગમાં આગ સામે જોયેલું એક્સિડન્ટ, 2 જણના મૃત્યુની વખતે પણ જો મારો આત્મા ન બચાવી શક્યો, તો કેવી કઠોરતાપૂર્વકમાં ઊભી કર્યો છે. આ મિથ્યાત્વ હટતું નથી. સમજાય છે? મોહનીય કર્મ જ્યાં સુધી જીતાયો નથી ત્યાં સુધી ગમે તેટલું તમારું જ્ઞાન છે, એકડા વિનાનો મીંડું છે. નાની લખે છે ચંદનનો ભાર ઉપાડનાર ગધેડો છે. શું લખે છે? ચંદનનો ભાર ઉપાડનાર ગધેડો છે. તમે આ જ્ઞાન ભણતા ભણતા ખાલી નોલેજ જો તમારી વધતી હોય, તમારા પરિણામમાં જો ચેન્જ ન થતું હોય, તો સમજી લેવાનું આપણે જ્ઞાની ભગવાન દ્રષ્ટાંત આપે છે કે ચંદનના ભાર ઉપાડનારા ગધેડા આવ્યા જ, બીજું કાંઈ. હું તમને ગધેડો છે એમ નથી કહેતો, આ જ્ઞાની આપેલી ઉપમા ઘટાડું છું. ચંદનનો ભાર કદાચ ગધેડાએ ઉપાડી દીધો હોય, ચંદનના લાકડાની કિંમત વધે કે ઘટે ખબર નહીં, ભલાને ભાર તો ઉપાડો જ પડે જ. એ માટી ઉપાડતો હતો, હવે ચંદનના લાકડા ઉપાડવા લાગ્યો, બીજું શું થયું? એને શું ફાયદો થયો? એને તો ભાર જ છે ને. જ્ઞાન પરિણત થાય, જ્ઞાનનું ફળ વીરતી આવે, જ્ઞાનનો પરિણામ તમારા હૃદયમાં જાગી જાય, તો તમે જીતી ગયા છો. અને આ મિથ્યાત્વ કર્મ તમારી એવી જગ્યાએ તમારી બુદ્ધિ કરાવે કે તમને સુદેવ સુગુરુ સુધર્મ સારા ન લાગે, અને કુદેવ કુગુરુ કુધર્મ તમને વાલા લાગે. પરુષણ સુધી પરુષણ ન ગમે, અને પરુષણ પતે ને ગણપતિ આવે તો તમને પરુષણ લાગે. આ કરાવે કર્મ. સમજાયું બરાબર? ખ્યાલ આવ્યો તમને? હવે પરુષણ મારા આવ્યા એમ લાગે, તમારી તાલીઓ પડે, ભાવનામાં તમને ઊંઘ આવે, ઝોકા આવે, અને ગણપતિના અંદર જ્યારે વાગતું હોય ત્યારે તમને એમાં પ્રસાદ વેચવાનું મન થાય. સમજાઈ ગયું ને આટલું? આ બધું મિથ્યાત્વ મોહના ખેલ કરાવે છે. અને આમાં કંઈ ખુશ થવા જેવું નથી. આપણી હાર થઈ રહી છે આત્માની. હું કર્મ જીતી રહ્યું છે, તું હારી રહ્યો છે. મને એક ભાઈ બહુ મજાની વાત કરી. મને કે આપણું ધર્મ બહુ હાર્ડ છે. મેં કીધું કેમ હાર્ડ? સાહેબ જ્યાં જવો ત્યાં ખાવાનું નહીં, પીવાનું નહીં, લુખું ખાઓ, તરસ્યું રહો, એક ટાઈમ ખાઓ, એક ટાઈમ છોડી દો, ખમાસ ના આપો, ક્રિયા કરો.
સાહેબ એન્જોય જેવું તો કાંઈ છે જ નહીં. બધું ધર્મ છે, પર તહેવાર થોડી જ બધું, આ તો પર્વ છે. મેં કીધું એ કે સાહેબ આ ફાવતું નથી, એના કરતાં ઓલું સારું. મટકી ફોડવા મળે, પ્રસાદ મળે, નાચવા. પછી નવરાત્રિ શોખીન નહોતો નાચવાનો, નવરાત્રિમાં નાચવા જઈએ. કેવી સાહેબ મજા. આને ધર્મ, આવો ધર્મ આપણો હોવો જોઈએ. પણ મને સમજાવવા લાગ્યું. હવે આનું હું આમ બી કહે ને, પ્રતિષ્ઠામાં નાચવા મળે તો પ્રતિષ્ઠા જ કરાવ્યા કરે હતા. શું કેવું હવે આ લોકોને, કેટલી વાર લાગે આ લોકોને, કેટલું સમજાવે. પણ સંસ્થાનો રાગ કાંઈ એમને એમ તૂટે છે? કાળ પરિપાક વિના કંઈ કલ્યાણ થાય છે? આ મિથ્યાત્વ કેટલું ગાઢ થયું હશે. મિથ્યાત્વ કર્મ કેવી રીતે ગાઢ થાય છે એ આપણે નથી વિચારવું. આપણે પહેલાં એ વિચારીએ છીએ કે આ કર્મ કેવું છે સૌથી ખતરનાક, કે ધર્મની પહેલાં તો શ્રદ્ધા નથી થવા દેતું, મન નથી થવા દેતું. અને કદાચ શ્રદ્ધા થઈ શરૂઆત કરીએ તો અમને ઉપર લટકાવીને નીચે પટકે છે. આ કયું કર્મ છે? આ એક જ. બધા કર્મોમાં સૌથી મોટો શત્રુ આ મિથ્યાત્વ. હું પાકું કહું છું, મારી હાર થઈને મિથ્યાત્વની સામે હારી ગયો. ખબર છે કે આ કર્મ ભૂંડું છે, પણ મારું ન ચાલ્યું. મારી મોટી હાર આ કર્મની સામે થઈ ગઈ. નાનાઓને તોડવા માટેના રસ્તા સમજાય છે, દર્શાવને તોડી શકાય છે. વેદનીયની સામે કદાચ લોલુપતા ન રાખીએ, મિથ્યાત્વ સામે જવાબ નથી. આ એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવી દઉં. ધર્મ પણ ગમે છે ને સંસાર પણ ગમે છે, મિથ્યાત્વની જીત છે. ધર્મ પણ ગમે છે ને સંસાર પણ ગમે છે, મિથ્યાત્વની જીત છે. આપણી હાર છે. દવા પણ લઉં છું ને સાજો પંચું, આ બેમાં માલ કેટલો છે? દવા પણ લઉં છું ને સાજો પંચું, આ બેમાં માલ કેટલો છે? લાગે જ કઈ દમ? દવા લે એટલે તમે 90% તમે સેટ થઈ ગયા. દવા ચાલુ છે એટલે સંભાળ ભાઈ. સાજો હોય તો એ શું, હસતો હોય તો એ શું? એની ખિસખિલાટ ને હિલહિલાટ તો કદાચ અત્યારે સારું હોય તે હશે ભાઈ, દવા તો લે જ. ડાયાબિટીસ આવી જાય એટલે આપણે 90% પ્રિપેર થઈ જાય કે આ ડાયાબિટીસ પેશન્ટ છે ભાઈ. એટલે અમુક પ્રકારો તો હવે આનું માઇનસ જ, તપમાં માઇનસ, સમજે છે કે એમ સંસાર ગમે છે એટલે 90% ધર્મ માઇનસ. હવે 10% વિચારવાનો. પછી મિથ્યાત્વના 3 પ્રકાર છે: ગાઢ મિથ્યાત્વ, અલ્પ મિથ્યાત્વ, મધ્યમ મિથ્યાત્વ અને મંદ મિથ્યાત્વ. ગાઢવાળો એટલે ભયંકર, એ તો ધર્મથી ભાગે 100 ડગલા દૂર. એને ધર્મની વાત આવે તો એ ધર્મથી એટલો ખિન્નાઈ જાય કે બીજાનો ધર્મ બંધ કરાવી નાખે જો ભૂલથી નડી જાય. મધ્યમવાળો એટલીસ્ટ પોતે ન કરે પણ બીજા કરતાને કે મારું સાચો છો ને કરજો. મંદ મિથ્યાત્વી જીવ થોડો લાયક છે કે જે પોતે એમ કે નહીં કરો અમને બી થશે તો અમે બી કરશું, પણ બીજાને કરવાનો સપોર્ટ કરે, સહાય કરે, એ મંદ મિથ્યાત્વ છે. મંદ મિથ્યાત્વ પનું હોય ને ત્યારે અહીંયા બેસાય છે મિનિમમ. ગાઢ મિથ્યાત્વ તો અહીંયા આવત જ નહીં. પિંકીબેને બહુ મહેનત કરી, 2-4 બેનને ફોન કરીને કહે તો કે આ ઉંમર છે અમારી ધર્મ કરવાની. આ અહીંયા બિલ્ડિંગના લોકોએ જવાબ આપ્યો હશે, કોને આપ્યો આપણે ખબર નથી ભાઈ. વાર લાગે ને, એમાં એનો વાંક નથી. આ મિથ્યાત્વ મોહને કર્મ શું ન જવાબ અપાવે, આપણે ડિસ્ટર્બ નહીં થવાનું. આ તો ઘણું આવું સાંભળવાનું. અરે સાક્ષાત પ્રભુના સમવસ્ત્રની અંદર જ્યારે ભગવાનની સામે વાણીમાં સામે બેસે છે 363 પાખંડીઓ, ભગવાનના દુશ્મનો ભગવાનની સામે બેસે, આમ બેઠા હોય. ઓહો, નીચે જઈને કે ગપ્પા મારતા હતા ઉપર ભગવાન. બોલો બિંદાસ હલી જઈએ કે ભગવાન તમે આ ચહેરા જોઈ, ખબર છે કે નીચે જઈને નીચે આ જ કરવાનો છે, તો એ સામે જ બેસે, પાછા આગળ ચર્ચા કરે ભગવાન સાથે, ભગવાન સમાધાન આપે. નીચે જઈને કે ગપ્પા મારતા હતા ભગવાન. એવો સાર કાઢે વિનયવાદીને, ક્રિયાવાદીને, અક્રિયાવાદીને, જ્ઞાનવાદી, એવી ભગવાનની ભૂલો કાઢ્યા કરે. જ્યારે પ્રભુ મહાવીર સ્વામી આ સંવત્સરની અંદર આવા લોકોની સામે પણ જો દેશના આપી શક્યા છે, શું કામ ડિસ્ટર્બ થવા? આપણે મહેનત કરવાની, પુરુષાર્થ કરવાનો. આપણા બધાના કર્મ તૂટવા જોઈએ. તૂટશે એનું કલ્યાણ થશે, નહીં તૂટે તો કાળ નહીં પાક્યો હોય, નિષ્ફળ તો શું જવાનું છે? કાંઈ નથી જવાનું, પુણ્યબંધ તો થવાનું જ છે ને. શું કામ આપણે ન કરીએ કામ? પણ જો આપણે બધા લોકો જ્યાં અટકે છે એનું મુખ્ય કારણ, અને જો મુખ્ય કોઈ પણ કર્મ હોય તો મોહનીય, મોહનીયમાં પણ દર્શન મોહનીય, અને દર્શન મોહનીયમાં પણ મિથ્યાત્વ સૌથી ભય. માટે લખ્યું છે મિથ્યાત્વ ભૂંડું સૂલ છે, સમકિત રૂડું ફૂલ છે. હવે એક શબ્દ લખ્યો છે મિથ્યાત્વ ભૂંડું સૂલ છે. 18 પાપા સ્થાનકની સંવેદના કરતા જઈએ એમાં 18મી ગાથામાં આવે છે મિથ્યાત્વ ભૂંડું સૂળ છે, સમકિત રૂડું ફૂલ છે. એ જ વાત લખી છે તારાથી ન સમર્થન્ય દિનનો ઉદ્ધારનારો પ્રભુ, મારાથી નહીં પાત્રને જગમાં જોતા જડે હે વિભુ, મુક્તિ મંગળ સ્થાન તોય મુજને ઈચ્છાન લક્ષ્મી તમી, આપો સમ્યક રત્ન શ્યામ જીવને તો તૃપ્તિ થાય. જ્યાં જ્યાં સંકીર્તિ માંગણી કરીએ છીએ ને ત્યાં દરેક જગ્યા પર મિથ્યાત્વને તોડવા માટે કહીએ છીએ. હા,
શલ્ય એ સમજાવીશ, એ પછીનો વિષય છે. મિથ્યાત્વ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ, મિથ્યા અને મિથ્યાત્વ શલ્ય ચારે વિષય પછી સમજાવીશ. સંકિત માટે લોગસમાં માંગણી કરી બોહી લાભો. જયવિરાયમાં માંગણી કરે છે લોગસમાં માંગણી કરી આરુક બોહી લાભમ. જયવિરાયમાં માંગણી કરી દુઃખકો કમકો સમયવંચ બોહી લાભો. હરિયંચનમાં માંગણી કરી બોહી લાભ વધતી આય. જ્યાં પછી ઓલું વસગ્રમાં માંગણી કરી ભવે ભવે તા દેવ દિજ્જ બોહીમ. જ્યાં જઈએ ત્યાં સંકેતની માંગણી. કારણ જ્યાં સુધી એને તોડનારું, મિથ્યાત્વને તોડનારું મુખ્ય ઇન્જેક્શન, મુખ્ય શસ્ત્ર આ સંકિત છે. એ જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણું ધર્મ આરાધનામાં સાચો પ્રવેશ થઈ શકવાનો નથી. બેસી પણ નથી રહેવાનું, પુરુષાર્થ પણ કરવાનો છે, પણ આવશે ત્યારે ખરું, બાકી કાંઈ. ખ્યાલ આવે છે? વર્ષો પહેલાં, ઘણા વર્ષો પહેલાં, બહુ નાની ઉંમરમાં હતો એટલે સ્કૂલમાં બી ભણવાની નાની વયમાં અનેક જગ્યાએ અંજન સલાકામાં હેલિકોપ્ટર આવવાનું હતું ફૂલની વૃષ્ટિ કરવા. એટલે ત્યારે બીજું તો કાંઈ સમજણ ના પડે, પણ હેલિકોપ્ટર સમજણ પડે. એને જોવા માટે 3 કલાક સુધી બેસી રહ્યો હતો એક જગ્યા પર. હમણાં આવશે, હમણાં આવશે, હમણાં આવશે. જોવાનો એક હરખ એટલો હતો કે આવશે ને વિશ્વાસમાં બેઠો હતો ને 3 કલાક આવ્યું તો ખરી. પણ 3 કલાક, આજે મને કોઈ 3 કલાક બેસવાનું કે હું એને કહું હું તને લઈશ, ચાલ પ્લેન બતાવી દઈશ, ચાલ ઉભો થાય નથી. પણ એ વખતે એ હેલિકોપ્ટર બી જોવાનો એક આનંદ હતો. સમજાય છે? સંકિત એક એવો ગુણ છે, એની રાહ જોઈએ. મિથ્યા તો ત્યારે જ તૂટવાનો છે, એ આવશે. અને કાંટાથી કાંટો નીકળે, સંકિત એક કાંટો છે, એ મિથ્યાત્વના કાંટાને કાઢીને રહેશે, એની તાકાત છે. જે દિવસે મિથ્યાત્વ નીકળ્યું, ઢીલું પડ્યું, તમારી જીત ચાલુ થઈ. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી તમારી કોઈ જીત નથી, કોઈ ક્લાસ નથી. વાર જુઓ, રાહ જુઓ. અને એ સ્ટેજ પાર કરતા તો એટલું બધું મહેનત કરવાની છે, પણ જેમ જેમ ધર્મ સમજાય છે તેમ તેમ મહેનત આપોઆપ થતી જાય છે. એક વ્યાખ્યા આપી, સુદેવ સુગુરુ સુધર્મ સારા ન લાગે, કુદેવ કુગુરુ કુધર્મ સારા લાગે. બીજી વ્યાખ્યા, સંસારનો રાગ હોય, ધર્મનો રાગ બહુ ઓછો. ત્રીજી વ્યાખ્યા, સંસાર વાલો લાગે, ધર્મ એટલો વાલો ન લાગે. ચોથી વ્યાખ્યા, ઉત્સુત્ર પ્રરૂપના સહજ કરે, સાચી પ્રરૂપના સહજ ન કરી શકે. પાંચમી વ્યાખ્યા, સંસારના પર્યાયોને પણ બહુ સાચા પુરવાર કરે અને ધર્મના પર્યાયને ખોટા પુરવાર કરી શકે. છઠ્ઠી વ્યાખ્યા, દ્રષ્ટિમાં એવા પ્રકારનું મિથ્યાત્વ ચાલતું હોય કે જેને કારણે હું જે કરું છું તે સાચું લાગે અને બીજા જે કરે છે તે ખોટું લાગે. સમજાય છે? એમાં 5 વિભાગ છે. પહેલો વિભાગ એવા પ્રકારનું મિથ્યાત્વ છે, હું જે કરું છું તે જ સાચું, બસ હું જે કરું છું એ જ સાચું. મેં કીધું ને અત્યારે દિવસ, બોલો દિવસ, બસ વાત પતી ગઈ. અરે પણ ક્યાં છે? દિવસ બોલ, બસ. એવા ભયંકર 7 પ્રકારના નિર્ણયો થઈ ગયા છે. એ વાત આજે નહીં, આવતા ક્લાસમાં પછી ક્યારેક લઈશ. એવા નિર્ણયો થઈ ગયા છે. રોગગુપ્ત નામનો એક નિર્ણય હતો. ગુરુદેવે ના પાડી છે કે તારું જ્ઞાન હજુ પરિપૂર્ણ નથી, ગમે ત્યાં ચર્ચા વિચારના કે વાતો કરવા બેસતો નહીં. રસ્તામાં આવતા આવતા એક માણસ સાથે વાતો કરવા બેસી ગયો, વાદ વિવાદ. ના પાડી છે ગુરુએ કે તારી પાસે હજુ પૂર્ણ જ્ઞાન નથી, નહીં કરતો, છતાં બી ઓવરટેક, ઉપર વળીને ઓલાએ આને શરત લગાવી રોગગુપ્તાએ સામે ચાલીને કે ભાઈ શરત, તું જે બોલીશ ને એ મારે ખાંડવાનું, બસ તારે કંઈ નહીં બોલવાનું. ઓલાએ શરત માન્ય કરી નાખી અને રોગગુપ્તાની સામે ઓલાએ તર્ક કર્યો કે જીવની 2 રાશિ છે, જીવ અને અજીવ. બરાબર? સમજો બરાબર? એક બાજુ બીજો વ્યક્તિ છે, એક બાજુ રોગગુપ્ત છે. રોગગુપ્ત જૈન છે, સામેવાળો માણસ બીજો છે. રોગગુપ્તે શરત લગાવી છે કે તું જે બોલીશ એને હું તોડીશ. આને હોશિયારી વાપરી આપણો જૈન મત બોલ્યો કે જીવની 2 રાશિ, જગતમાં 2 રાશિ છે, જીવ અને નો જીવ, જીવ અને અજીવ. હવે આ તો આપણી માન્યતા થઈ ગઈ, હવે કેવી રીતે તોડી શકાય? તોય આટલો હોશિયાર, એને તોડીને બતાવ્યું કે ના, અમે 3 માને, જીવ, અજીવ ને નો જીવ. કઈ રીતે? તો કે બોલ, ગરોડીની પૂંછડી કપાઈ જાય અને તરફડતી હોય તો ગરોડી તો ગઈ, આ જીવ છે નથી, અજીવ છે નથી, આનો જીવ. જીતી તો ગયો, તાલી પડી, ગુરુદેવ પાસે આવ્યો. સાહેબ કે તું આટલું બોલીને આવ્યો અને 2 માણસ વચ્ચે તું બધું સરસ જીત્યો, એ જુદી વાત છે, પણ તું ખોટું બોલ્યો છે, જા પાછો માફી માંગી આવો. કે સાહેબ પણ માફી શું કામ માંગવાની, મને કહો, મેં ખોટું શું કીધું? જો આ મને તમે કહો, આ પૂંછડી તરફડે છે, નો જીવ નથી. ગુરુએ કેટલો સમજાવ્યો, ન જ સમજો. 15 દિવસ 20 દિવસ સુધી સમજાવે જ ગુરુ, ન જ સમજતો. ગુરુદેવ સંઘમાં જાહેર કરીને કીધું આને સંઘ બહાર મૂકી. સંઘ બહાર થઈને નિર્ણય થયો, પણ એની પ્રભુના એને ન છોડી. બોલો, આટલા મોટા ગુરુનું સાનિધ્ય, આટલું મોટું જ્ઞાન મળ્યા પછી, આટલો અભ્યાસ થયા પછી પણ કેવું કર્મ ઉદયમાં આવતું હશે? એક શબ્દને કારણે વિચાર અટકી જાય. અરે આ તો છોડો,
ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શિષ્યમાં જમાલીને યાદ કરો. જમાલી કેટલો બોલો ભગવાનનો જમાઈ, અને આ બાજુ ભગવાનની બેનનો દીકરો. તમે સંબંધ જુઓ કે કેટલા નજીકના સંબંધ છે. ભગવાનની દીકરી જેને પરણાવવામાં આવી છે, અને પછી જુદા થઈને પુત્રી જમાઈ કેવો વિરોધ કરતા. બોલો છો ને, હે ત્રિશલાના જાયામાં જુદા થઈને પુત્રી જમાઈ કેવો વિરોધ કરતા. ગાળો દે ઘોસાડો તો એ દિલમાં ક્ષમતા ધરતા. આ ભગવાનની વાણી છે. જુદા થયા ભગવાનના સામે ભગવાનનો જમાઈ અને ભગવાનની સગી દીકરી ભગવાનની સામે પડી. આ જુઓ કર્મના કેવો મિથ્યાત્વ કર્મ ઝડક્યું છે. ભગવાનની સગી દીકરી પ્રિયદર્શના ભગવાનની અંદર એટલે પ્રેમ રાગથી નહીં, પરમાત્માના સિદ્ધાંતથી વિરોધમાં પડી. બોલો, ભગવાને કીધું થતું કાર્ય થઈ ગયેલું કહેવાય નહીં. જમાલી એક વખત શિષ્યો પાસે એક સંથારો પથરાવતો હતો, અને પથરાવવામાં શિષ્યોએ વાર લાગી. એમને તબિયત નરમ હતી. આવ્યા તો કે તું કહેતો હતો કે પથરાઈ ગયું, ક્યાં પથરાયું છે? ગુરુદેવ બેસો, પથરાય છે. 2 મિનિટ પથરાઈ ગયો? હા પથરાઈ ગયો સાહેબ. આવ્યા, ક્યાં પથરાયું છે? તે વખતે શિષ્યોને વળતા ગયા અને કીધું કે ભગવાને ખોટો સિદ્ધાંત આપ્યો છે. થતું ભગવાન કહે છે થતું કાર્ય થઈ ગયું કહેવાય, અને આ ક્યાં થયું હતું? ભગવાન ગપ્પા મારે છે. બધા ભગવાનના સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યા, આ એક જ સિદ્ધાંતથી જુદો પડ્યો. કડે માને કડે. ભગવાને કીધું કડે માને કડે થતું કાર્ય થઈ ગયું કહેવાય. એ કે નહીં, કડે માને કડે થયેલું કાર્ય જ્યારે થઈ જાય ને ત્યારે થઈ ગયેલું કહેવાય. એક શબ્દોમાં અને એક પોતાના સંતારાના કારણે આટલો ભેદ પડ્યો. શું થયું આખર? હવે મિથ્યાત્વ આવ્યું. ભગવાનના 100 વચનમાંથી 90 વચન માનતો હોય, એક વચન પણ જો ન માને, શ્રદ્ધાથી ન સ્વીકારે તો મિથ્યાત્વી સમજો. બોલો, કેટલું ભૂંડું કર્મ હશે. જમાલીને અટકાવ્યો ભગવાનની દીકરી ભગવાનની સામે. ત્યારે એ વખતે સંવત્સરમાં પ્રાજ્ઞ શ્રાવકો હતા. સળગતો કોલસો પ્રિયદર્શના પર નાખ્યો, સાડા પર પડ્યો. સાત્વિકોના નીચેના કપડાને સાડો કહેવાય. સાડા પર પડ્યો, સાડો બળવા લાગ્યો, બૂમાબૂમ કરવા લાગી, મારો સાડો બળ્યો. કે શેનો બળ્યો છે? આખું બળી જાય પછી બોલવાનો. એની અક્કલ ઠેકાણે આવી ગઈ, એ શાંત પડી. જમાલીની અક્કલ ઠેકાણે ન આવી. ગૌતમ સ્વામી પ્રભુને પ્રશ્ન કરે છે, પ્રભુ આ જમાલી સમજતા નથી તો આવું કેમ છે? ભગવાન કે ચિંતા ન કર, એના આત્મામાં મિથ્યાત્વ મૌન્ય કર્મ એટલું ગાઢ છે, હું નહીં મારા પછીના 8 તીર્થંકર આવશે ત્યાં સુધી પણ આ સમજવાનો નથી, પછી કલ્યાણ પામશે. 8 તીર્થંકરો પણ જે કર્મ સામે એને ઉપદેશ આપીને તીર્થંકર નહીં સમજાવી શકે, બીજાની તો વાત શું કરે? સમજાય છે? નહીં નહીં, પછી કલ્યાણ છે જ. મિથ્યાત્વ ગાઢ છે. જ્યારે આવશે ત્યારે. હા તો શું થઈ ગયું? અસંખ્ય ઉત્સવની તો આપણે રખડવાના છીએ. હજુ લાગે જ સમકિત મહિમા છે. આ તો 8 તીર્થંકર એટલે કેટલો? 124. અસંખ્યાથી ઉત્સવીની જો સમકિત નથી મહિમા તો દુર્લભ છે. સમકિત સામાન્ય ગુણ નહીં સમજતા, અને આ ભૂંડામાં ભૂંડું કરવા મિથ્યાત્વ છે, એનાથી ચેતવાનું જ. ગમે ત્યારે બી શ્રદ્ધા તમારી તોડી શકે છે, ધર્મ બંધ કરાવી શકશે. તમે અત્યારે ધર્મ લોકોને પ્રેરણા કરતા હશો ને કાલે તમે 10 જણને અટકાવશો. આ બધું કર્મના ખેલ છે, જાણી લઈએ અને આ કર્મથી બચતા રહીએ. નવું ન બંધાઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખીએ, જૂનું તોડતા રહીએ તો કલ્યાણ થાય. ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર? તમે છે સર્વમંગળ સર્વધન ધનમ જનમ જયતિ શાસન.